منهم والأموات خصوصا لرغب علوم الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم لرغب بالأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم لرغب بالمقام سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم لرغب الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المداني ثم لرغب الشيخ محمد أشرف بن عبد الله الصادق البيان ثم لرغب العالم العلامة الحاج محمد أشرف الأنوار ثم لرغب شيخنا ومعلمنا مربي روحنا العالم بالله شيخنا محمد زيد بن عبد الغني وشيخنا الحاج محمد أشرف بن علي أحمد اللهم أجل هذا الكتاب من والدنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم أن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونباهتهم أسراريتهم وكرامتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب سيرنا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. كفى من جزائه على الطاعة أن رضيك لها أهلا. كفى من جزائه أي مجازاته إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا أي توفيقك لها وأقدارك عليها. وإلا فصفتك الذاتية التكاسل عن الطاعة وعدم الاعتناء بها. فإذا وفقك مولاك للقيام بها كان ذلك جزاء mu'ajjalan laka fid dunya
lima yatarattabu alaihi min mazidiz zulfa. Wa aidan fa anta 'abdun haqirun la tastahiqqu khidmata dzalika, la tastahiqqu khidmata malikil muluk, fa kaunuhu qurbaka li khidmatihi wa radiyaka ahlan laha ni'matun 'azimatun minhu 'alaika. Thumma dzakara jazaan akhar mu'ajjalan biqaulihi. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan hidayah, taufik dan inayahnya jualah kita di siang hari ini alhamdulillah dilangkahkan kaki kita ke tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita duduk di tempat yang mulia, berkumpul dengan mereka orang-orang saleh, dan kita sama-sama duduknya kita ingin mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di siang hari ini ingin menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami-kami yang hadir di tempat yang mulia ini sebagai orang-orang yang Engkau selamatkan dunia dan Engkau selamatkan kelak di akhirat. Ya Allah, jadikan orang-orang yang hadir di siang ini mudah-mudahan senantiasa Engkau berikan taufik hidayah untuk beribadah mendekatkan diri kepada Engkau. Ya Allah, jadikan orang-orang yang hadir di tempat ini berkat Rasulullah, berkat aulia-aulia Allah, guru-guru, mudah-mudahan mereka selalu disehatkan Allah badan, dipanjangkan Allah umur, dan mudah-mudahan dimasukkan Allah nanti di dalam syurga bersama baginda Nabi. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, Nabi yang tidak ada bisa membandingi apalagi sampai melebihi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam selalu pun kita haturkan, sampaikan kepada istri-istri beliau, anak-anak, zuriat, keturunan-keturunan beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral talibin wa talibat wa ma'asyiral muridin wal muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu berkatalah Al-Imam As-Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Di antara perkataan beliau, kafa min jazaihi ala ta'ah an radiyaka laha ahli. Kata beliau, cukuplah daripada balasan Allah Subhanahu wa ta'ala iyyaka kepada engkau ala ta'ati atas ketaatan. Apa balasan Tuhan yang cukup untuk kita yang diberikan Allah di dunia ini? Bahwa Allah ridha akan engkau menjadi
ahli ibadah, ahli taat. Nah, ini masih ada hubungan kaitan dengan minggu yang telah lewat. Bahwasanya di antara perkataan beliau lagi, Maha suci Allah Jalla Rabbuna yu'amilul abdu nabdan wa yujazihi nasi'atan. Jadi maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maha agung, maha mulia, maha tinggi, bahwa seorang hamba beribadah beramal, kita beribadah beramal. Bapak juga kita hidup lamunnya kada dibawa beribadah beramal. Dan Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita beribadah itu nabdan ay halan, di dunia artinya segera kita beribadah di dunia. Tapi ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita gawi di dunia, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala kelak nanti di hari kiamat, di alam akhirat, Allah balas. Allah balas ibadah amal kita. Kada mungkin, mustahil bagi Allah kada membalas setiap kebaikan-kebaikan hamba. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu orang yang paling pandai membalas jasa-jasa hambanya yang beribadah, yang beramal. Nah, lalu setelah kita beribadah, beramal, lalu manusia ini terkadang hendak minta balas di dunia, dan ada hendak minta balas di akhirat. Nah, lalu jadi di antara mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, besar maha agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di antara mereka itu hamba yang beribadah nih, yang beramal nih, yang disegerakan diberikan di dunia, tapi bukan berbentuk pahala, akan tetapi sebagaimana mereka liba'di awliyai, sebahagian mereka wali-waliullah, orang-orang yang kekasih Allah, menjadi kekasih Tuhan. Mereka tatkala beribadah, beramal, diberikan Tuhan hasilnya di dunia, muajjal. Napa? Yang diberikan Tuhan ijtihad, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Kayak pian nih, misalnya beribadah di dunia, beramal, kadang hendak juga minta lawan Tuhan, ya Allah balas di dunia, yakin aja Tuhan pasti membalas. Cuma karena pian ini termasuk orang-orang ba'di awliyai, orang yang termasuk dijadikan kekasih Allah, nah, lalu dibuktikan ibadah kita, amal kita nih di dunia dengan berbentuk pian itu giat beribadah, rajin beramal. Nah itu. Nah, lalu di antaranya lagi bayyana dzalikal jazaa'al mu'ajjal. Sidin menerangkan, kemudian beliau menerangkan lagi balasan-balasan yang disegerakan oleh Allah di dunia. Balasan, ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang beribadah, beramal. Kenapa? Jazin kafa min jazaihi. Cukup jazin.
daripada balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala ay mujazatihi iyyaka. Cukuplah, ya bahasa kita, cukup banget sudah. Cukup. Coba maju sedikit, siang di belakang. Cukup daripada balasan-balasan Allah kepada kita yang beribadah, yang beramal. Ala taat atas ibadah-ibadah yang kita gawe nih. Cukup balasan Tuhan itu kenapa? An radiyaka, bahwa Allah ridha akan engkau. Allah meridai akan engkau. Allah itu senang menjadikan kita ini sebagai ahli ibadah. Cukup banget sudah. Artinya kita beribadah nih, kita beramal nih. Kada usah mencari balasan-balasan Tuhan di dunia, sadar kita nih. Tatkala kita beribadah, beramal, lalu dijadikan diri kita itu orang yang senang, ridha, Allah itu ridha lawan kita beribadah, beramal. Nah, itu cukup banget. Allah meridai. Tandanya orang itu diridai Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang dikerjakan, dengan amal yang digawi, ay taufiqukalaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik akan engkau laha untuk beribadah. Tanda kita ini diridai Tuhan. Kita mendapatkan taufik dari Allah. Sebelum taufik itu adanya hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hidayah Tuhan, kita didapat hidayah dari Allah. Hidayah, petunjuk bahwasanya kita mengetahui beribadah itu baik, beramal itu baik. Kita mengetahui beribadah itu baik. Karena tahu ibadah itu baik, beramal itu bagus, nah, lalu timbul hati kita hendak menggawi. Nuntut ilmu baik. Baiknya apa? Selain kita dapat ilmu, dapat pahala. Karena tahu tentang fadilah orang menuntut ilmu, kelebihan orang menuntut ilmu. Allah menerangkan lagi kelebihan orang yang menuntut ilmu, orang yang alim lawan orang yang jahil, belain ujar Tuhan. Tahu? Awalnya dulu kita membaca, misalnya Al-Quran, baca Al-Quran. Lalu kita melihat artinya, terjemahnya, misalnya pas bertemuan tentang ayat tersebut berhubungan dengan kelebihan menuntut ilmu. Yang qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun gitu. Katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, ya Allah, sampaikan lawan umat-umat kada sama orang-orang yang alim lawan orang-orang jahil. Ya'lamun walladzina la ya'lamun.
melihat kita, artinya membaca. Lalu timbul hendak sudah mengerjakan. Nah, lalu diberikan Tuhan taufik kita. Taufik. Umpatnya itu tulak ke majelis ilmu, tulak beribadah, karena dapat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya dapat taufik, berjalannya kita mengamalkan ilmu yang dituntut, lalu kita kawa menggawi, ditulungi Tuhan pulang beribadah beramal yang artinya mendapatkan maunah, mendapatkan inayah atau maunah Allah. Jadi setiap ketaatan ibadah yang kita kerjakan itu ada lepas daripada 3 perkara. Pertama, hidayahnya Tuhan ada dalam diri kita. Kedua, taufiknya ada dalam diri kita. Akhirnya kita kau mengerjakan, kau beramal, mendapatkan inayah pertolongan Allah. Nah, jadi kita saat ini sekarang nih, alhamdulillah KD3-nya dapat. KD3-nya dapat hidayah, taufik dan inayahnya. Akhirnya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan taufik akan engkau beribadah. Dan kita nih kada luput, kada pernah lepas daripada taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ibadah yang kita kerjakan pasti sumbernya karena kita dapat hidayah, taufik dan inayahnya Tuhan. Wa aqdaruka 'alaiha, dan menetapkan Allah akan engkau 'alaiha, atas ibadah ketaatan tersebut. Kita dijadikan Tuhan, Allah itu ridha, senang menjadikan kita itu sebagai orang yang ahli ibadah. Itu buah, itu hasil daripada ibadah amal-amal kita yang di dunia, yang kita dapatkan di dunia, yang segera mengajar, menunjukkan Allah itu ridha lawan kita. Ridhanya Tuhan, Allah ridha dengan kita beribadah beramal, kita dijadikan Allah, dia mendapat taufik dan ditentuakan Tuhan, ditetapkan Allah beribadah. Dan kita di sekarang dapat taufik, hidayah dan inayahnya beribadah beramal, menuntut ilmu. Mudahan terus menerus. Padahal kita ini wa illa, dan jika tidak, seandainya kita tidak dapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala, kada dapat beribadah beramal. Jadi jelas banget jelas, orang-orang yang beribadah beramal menuntut ilmu itu orang-orang yang dapat ridhanya Allah. Ridha Allah inilah balasan yang Allah berikan di dunia bagi orang-orang yang beribadah. Kalaunya sudah ini itu dapat ridhanya Allah dengan ibadah amal yang dikerjakan tuh, maka kada perlu lagi ngarannya minta rezeki. Kada perlu lagi beristilah minta harta. Kada perlu lagi minta jabatan. Kenapa? Karena setiap orang yang sudah diridhai Allah Subhanahu wa taala, pasti apapun keinginan,
kehendak orang yang meminta yang mendapat ridhanya Allah, pasti Allah beri. Itu ridha. Senang banget sudah Tuhan dengan ibadah yang kita gawe, kita kerjakan. Makanya kita tuntut itu keridhaan Tuhan. Segala sesuatu ibadah, nuntut ilmu, beramal apapun, pasti yang kita dahulukan adalah ibtigha'a mardatillah, menuntut mencari keridhaan Allah. Sebagaimana Imam Haddad, beliau setiap awal daripada memulai ilmu beliau, majlis beliau, dengan memulai berniat ibtigha'a mardatillah. Imam Haddad itu beliau malah jadi nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarah wal mudzakarata. Ujungnya ibtigha'a mardatillah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tazkir wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita gawe sunnah Nabi, ibtigha'a mardatillah. Yang lebih didahulukan beliau ibtigha' mardatillah karena kita hendak mencari keridhaan Allah. Wa aqdaruka 'alaiha. Allah takdirakan, tatapakan kita beribadah, beramal. Seandainya kita kada dapat taufik hidayah, kada dapat ridhanya Allah, beribadah, beramal, pada hakikatnya fasifatu kadzatiyah at-takasul anit ta'ah. Maka sifat-sifat engkau zatiyah yang asli, sifatu kadzatiyah nih, sifat-sifat engkau kita makhluk nih, yang zatiyah yang asli itu adalah at-takasul anit ta'ah, pengulir beribadah. Kita ini makhluk manusia nih, sifat kita yang asli pengulir beribadah. Dan sudah dipadahkan at-takasul anit ta'ah. Sifat asli kita manusia itu malas beribadah kepada Allah. Lalu jadi mau beribadah, lalu jadi mau menuntut ilmu, jadi kita mau beramal. Kenapa? Karena kita dapat taufik hidayahnya Tuhan. Padahal aslinya diri kita itu pengulir. Beribadah, suruh beribadah, bahyam, atau teh lapah jahan, malas, takasul, malas beribadah, olir beribadah. Makanya itu telah lewat. Sebab-sebabnya seseorang itu jadi malas, jadi pengolir karena jahil, karena karena jahil, imannya lemah, dha'ful iman. Yang ketiga, nyampat semalam dua aja. Yang ketiga, sebabnya seseorang itu jadi malas, jadi pengolir, tulul amal. Malasnya beribadah itu kan apa sebabnya? Karena banyak cita-cita, angan-angan. Banyak cita-cita, banyak angan-angan. Hendak jadi presiden, misalnya. Udah SD aja bisa ada tamat. Hendak jadi presiden. Nah, kayak apa mau bagi tulul amal itu?
Jadi Imam Haddad mengobati cara kita mengobati kita banyak cita-cita, tinggi cita-cita. Cita-cita itu tinggi. Mengobatinya itu bizikril maut, dengan sering-sering mengingat mati. Karena orang yang tulul amal, orang yang banyak cita-cita itu pasti berhimmat mencari dunia. Berhimmat mengurusi mencari dunia. Lalu obatnya, orang yang terlalu sibuk mengurusi dunia, banyaki mengingat mati. Banyaki mengingat mati. Bizikril maut. Umur misalnya 60, kalau masih maneki pohon nyur, misalnya umur 60 masih maneki nyur, itu kada ingat lawan mati. 60 apalagi lebih. Dan makanya Nabi itu mewanti-wanti kita, umur umatku itu ya Rasulullah baina sittin wa sab'in, antara umur 60 70. Umur kita yang ada-adanya. Apa jo umur gue sampai 70 habis sudah belum jo mati hadani. Kalau ini saja hadani aja sampai aja. Berarti kenapa bonus? Nah, baru kita Allah yarham 74 tahun. Bonus dia jadi 4 tahun. Sedangkan Nabi 60 sampai 70. Makanya tiba ingat ya sudah. Yang syukur mensyukuri umur, ibadah jahat tadi. Banyak ibadah, perbanyak menuntut ilmu. Anda ada guring juga orang Muhammad. Mengguring adalah biarkan. Dan yang tulul amal itu banyaki biasanya obatinya itu banyaki mengingat mati. Ingat mati. Karena kalau orang itu lupa lawan kematian, akibatnya inya taswiful ibadah. Jadi bila seseorang tuh kada ingat lawan mati, kada mengatakan lawan mati pada bawahannya, suatu saat pacang mati juga. Orang yang lalai dengan yang ngarannya kematian, akibatnya satu menunda-nunda beribadah. Nunda-nunda ibadah. Yang kedua tarkur ridha bil kafaf. Tarkur ridha bil kafaf. Orang yang banyak orang yang kada ingat lawan kematian itu kada ridha dengan bil kafaf, dengan apa yang diberikan Allah. Yang kadang-kadang yang kurang. Tarkur ridha bil kafaf, lain kafaf yang orang lain dipang. Kafaf bahasa Arab, kafaf juga. Jadi kita orang baru ini kebanyakan mengambil kata daripada bahasa Arab kafaf ya. Nah, kafaf itu bahasa Arab kafaf. Aja kadang merasa cukup. Kafaf tuh ya, orang kafaf tuh. Ada cukup. Dan orang yang kada ingat mati, yang ketiga at-takasul fil ibadah, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemulir an orang bahari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, sidin kalaunya ada di hati beliau itu perasaan pemulir beribadah, malas beramal, pulir beramal, sidin masuk ke dalam kubur. Berbuat di dalam kubur, hanya merasakan ini mati sudah. Nah, itu Imam Sufyan Ats-Tsauri.
Artinya sebelum mati itu sidin sudah menyiapkan lubang. Sedang seorang mati sudah menyiapkan lubang. Bila nyapa mulir ke ibadah, padahal sambayang bilangnya masuk sambayang. Bila timbul ada kulir, kaina langsung tuh sidin bobot ke dalam kubur. Orang bahari. Coba ini misalnya bola lubang mati itu bola mendahulu. Oh, namun apa aja? Membuat lomba aja. Nanti orang Rabiatul Adawiyah yang mau disahkan yang di semua. Perempuan waliullah Rabiatul Adawiyah sebelum meninggal sudah nampak malu bagi kubur. Sudah baulah pak kuburan sagan berbuat sholat. Selain baulah pak kuburan, sidin bacakan kuburan sagan sidin berbuat tadi membaca Al-Quran yang sampai 77.000 kali khatam Al-Quran di kubur seorang. Nah, kita kuburannya kita tidak tahu di mana berbakat. Dan kurang bahari dasar wujud-wujud mengatakan lawan yang ngarannya mati itu mengatakan dulu 7.000 kali menghatakan Quran di dalam kubur seorang. Sidin seorang membaca ada diupahkan tau. Ada diupahkan baca Quran 100 hari misalnya. Orang yang membaca ada di seorang membaca. Karena dia sidin mati seorang dia kubur dalam kubur. Tujuh ribu kali itu mati di kuburan dia baca Quran. Dan orang-orang yang malas beribadah menjadi muhaddats itu sebabnya yang terakhir yang keempat karena aklus syubhat. Orang yang malas beribadah, malas beramal sebabnya bisa dikarenakan ia memakan makanan yang syubhat. Lain yang haram, lain yang syubhat. Yang syubhat itu bainal halal wal haram. Tengah-tengah. Ada yakin halal, ada yakin ada pasti haram. Tengah-tengah. Misalnya dapat duit tengah jalan 5.000, halal kan halal kan? Bagi rezeki ya. Rezeki 5.000, orang pintul yang itu panji 5 biji itu, wah 5 ya. Hanya benar-benar orang pintul, wah 5.000 pun hanya itu. Di mata itu syubhat dengannya. Itu sebab ilmu hajat malasnya koler pamulirnya kita beribadah. Makanya orang-orang bahar itu masalah harta itu berhati-hati banget. Kenapa? Karena harta yang didapatkan itu akan masuk ke dalam muntung sampai ke parut jadi darah daging. Yang jadi darah daging ini kan, sedangkan kita ini masuk ke dalam parut kita, awak kita ini sadar beribadah, beramal. Ya kadang-kadang pemulir beribadah, kadang-kadang rajin. Hanya itu sebabnya at-takasul. Kenapa? Aklu syubhat. Yang syubhat wa adamul i'tina'i biha. Dan kita nih asli sifat kita itu malas beribadah. Kemudian lihat misalnya orang-orang yang beribadah, orang pemulir itu, nah itu wujudnya asli sifatnya manusia. Tapi bila kita melihat orang itu beribadah, beramal,
berarti orang itu memang aslinya pemalas dua, tapi diberikan Tuhan hidayah, taufik dan inayah untuk beribadah. Paham? Biar-biar yang ada. Wa adamul i'tinai biha. Yang kedua, sifat asli kita itu manusia nih, ada perhatian dengan ibadah. Ada tapi memperhatikan ibadah. Ada tapi perhatian. Akhirnya orang yang ada perhatian dalam ibadah, dalam beramal itu, yang dia bahasa orang itu beribadah beramal sananayuhnya. Sananayuhnya. Itu kata etina. Nah, coba kalau orang itu perhatian dengan ibadah etina, mafi etina dia orang malas. Ada tapi ada perhatian dengan ibadah dalam beramal mengaji ke yang sananayuhnya. Akhirnya orang yang sananayuhnya ini kada perhatian dengan ibadah, dengan ilmu, lalu timbul kada istiqamah. Ada istiqamah. Sananayuhnya deh. Tapi kalau yang orang yang perhatian lawan ibadah, perhatian bujur lawan ibadah tuh. Nah, itu bajaga banget. Akhirnya istiqamah ibadah. Kalau dasar memang ada uzur syar'i, syariat, ada beribadah beramal, tetap dijauhi. Kurang yang istiqamah. Nah, makanya berat seseorang itu mengistiqamahkan dalam ibadah. Berat. Illa bitaufiq wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perhatian tuh. Ya bila orang pada perhatian beramal, ada perhatian beribadah, ada memperhatikan wiridan mengaji, nuntut ilmu. Ya, banyak lagi alasan-alasan banyak. Gini lah namanya. Bisa gitu. Itu memang dasar ada mulai itu. Ada perhatian beribadah. Itu sifatnya manusia, sifat aslinya manusia. Nah, faida waqaqa maula dirgiamnya, maka apabila Allah memberikan akan engkau taufik, idza waqaqa maula kalil qiyam biha, maka apabila memberikan Allah akan engkau maulaka oleh Tuhan engkau lil qiyam, untuk melaksanakan biha ibadah, melaksanakan ibadahnya, dapat taufik. Kalau kita tahu ibadah, kalau kita tahu beramal, kana dzalika ajzaan muajjalan laka fid dunya. Niscaya adalah yang demikian. Ini dapat taufik beribadah, beramal, dapat hidayah. Yang demikian itu balasan muajjalan yang disegerakan bagi engkau di dunia. Nah, dibalas Tuhan sudah di dunia, segera dibalas Allah. Tapi bukan berbentuk pahala, akan tetapi berbentuk ketaatan ibadah kepada Allah. Diberikan Tuhan taufik dan hidayah. Makanya syukur kita, alhamdulillah, terima kasih kepada Allah, diberikan Tuhan senantiasa terus mendapatkan taufik hidayahnya Allah.
syukur kita dapat taufik hidayah awal ibadah awal amal. Lima yatarattabu alaihi min mazidi zulfa, bagi apa-apa yang Allah atur, Allah susun atasnya min mazidi zulfa, daripada tambahan-tambahan kebaikan atau berkat bertambah-tambahnya pahala dengan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur setiap hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah taufik maupun itu. Lalu kita awal beribadah, awal beramal. Wa aidan, dan lagi jadi sifatnya manusia, wa aidan ay sifatul zatiyah, dan lagi sifat-sifat manusia hamba engkau itu yang asli, wa anta abdun haqirun. Ikam itu jadi kita nih abdun haqir, hamba yang hina. Kita ini adalah seorang hamba yang hina. Sifat kita yang asli adalah abdun haqir, hamba yang hina. Ada yang mulianya. Kita di sabarataan manusia ini ada yang mulia. Ada yang mulia. Dilahirkan sabarataan manusia, kita apalagi kita orang awam ini ada yang mulia. Abdul Hakim beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu Nabi kadang awal disamakan lawan kita. Wujudnya Nabi ke alam dunia itu beda sudah lawan kita. Rasulullah, kita manusia ini kita nih hamba yang hina. Apalagi asal muasal kejadian diri kita sendiri nih itu terlahir dari Mimmain David. Manusia kita hamba. Jadi kan ada yang kita mulia-muliakan karena memang asal diri kita nih sesuatu yang hina. Lalu setelah lahir ke dunia dewasa, nah kita tuh masing-masing hendak menjadikan diri kita dengan jadi orang mulia. Nah dia diantaranya berilmu, ibadah. Akhirnya di dalam pandangan Allah, orang beribadah, orang yang berilmu itu jadi mulia. Kan tapi dia sendiri membina perkataan yang terdahulu, jangan kita itu berikut dengan kemuliaan yang setumat itu, ilmu, ibadah, rugi kita. Hanya berbagailah kita dengan zat yang mulia selama-lamanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hamba yang hina itu beliau la tastahiqu khidmata malikil mulk. Hamba yang hina kada berhak, kada pantas itu melayani raja daripada segala raja. Kita yang hina
kada pantas, kada berhak khidmat kepada raja segala raja siapa Allah Subhanahu wa taala. Kada patut kita menghadap lawan Allah, menulungi Tuhan, kada pantas kita hina. Fakamu qurba kalimat mati, maka keadaan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan akan engkau khidmatihi untuk berkhidmat beribadah kepada-Nya. Jadi Tuhan yang menjadikan khidmat beribadah itu Allah. Kita ini yang hina ada lagi orang tuh merasa hina, merasa ada di sini apa-apa, pada turun bapak lawan misalnya lawan bupati, kan itu bupati aja kan. Ada lagi bapak, kenapa? Karena merasa ada di sini apa-apa, siapa juga jadi itu. Wani-wani para melawan bupati, ajudannya lain, tim suksesnya lain. Coba kalau nyambungkan tim sukses, wani aja, para. Lamunnya orang yang sebagai Abdul Hakim merasa diri ada di sini apa-apa, ada merasa kedekatan lawan seseorang yang mulia tadi, misalnya bupati, gubernurnya, apanya kan? Orang-orang yang berjalan di dunia ada dunia. Apalagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Malikil muluk, raja di raja. Raja yang menguasai segala raja-raja Allah. Allah itu adalah raja. Arti raja itu yang mengatur, yang menguasai yang di bawah-bawah. Malaikat yang mengatur Tuhan, Rasul Nabi yang mengatur Allah, aulia, apalagi kita makhluk diatur oleh Malikul Mulk, Raja Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa. Ada wani kita sebagai hamba yang hina kan, tapi Tuhan itu menjadikan kita ini mendekat untuk berkhidmat lawan Allah. Dengan lewat apa? Lewat beribadah, beramal. Kan jadi ibadah beramal itu kita Abdul Hakim, kita itu hamba yang hina. Lalu diulahkan Tuhan ibadah, diulahkan Allah amal. Lalu kita kerjakan ibadah amal. Dengan ibadah amal inilah qurba kalimatih, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah amal kita. Makanya ujar Tuhan, kita itu harus ada waktu yang meluangkan, mengosongkan waktu kita beribadah lawan aku. Kalau dalam hadis kursi kan, tafarraq li ibadati ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ujar Nabi Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis bersilah, ujar Allah, tafarraq li ibadati amla sadraka ginan wa asuddaka faqraka. Kosongkan waktu, luangkan waktu
Ujar Allah menyuruh kita untuk beribadah kepada-Nya. Bilanya kita ada waktu mengosongkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amla sadraka binan. Niscaya ujar Tuhan, aku penuhi akan dada, aku penuhi akan hati engkau itu ginan, kekayaan merasa cukup dengan ibadah. Wa asudda faqraka, dan aku penuhi keperluan kebutuhan engkau dengan ibadah. Jadi dia ulama muhadits, orang yang beribadah kepada Allah karena perintah Tuhan beramal itu mendapatkan dua. Yang pertama, Allah penuhi dada hati kita itu dengan kekayaan. Sugih, buahnya ibadah, buahnya amal itu adalah sugih. Gitu. Amla sadraka binan. Selain orang yang diberikan Allah kekayaan, sugih hatinya, hati Allah penuhi keperluan-keperluannya. Apa yang dipinta, jar Tuhan berkatinya mau beribadah beramal tuh, aku berikan keperluannya. Nah, tapi sebaliknya, kalau niatnya beribadah pada mau, kada ada waktu mengusahakan beribadah lawan aku, jar Tuhan. Wa illam taf'al malatu yadaka syughlan wa lam asudda faqrak. Orang yang pada mau beribadah beramal tuh, aku penuhi tangannya itu dengan segala kesibukan-kesibukan. Itu sibuk aja. Gawi. Kenapa? Karena kada ada waktu ujar Tuhan orang itu beribadah lawan aku. Akhirnya aku penuhi orang tersebut tangannya itu dengan kesibukan-kesibukan dunia yang tidak ada nilainya ibadah kepadaku. Dan orang yang kada beribadah, kada mengerjakan ibadah, yang kedua kada memenuhi keperluan kebutuhannya. Jadi kada ada hasil yang inya mencari kesibukan dunia lah, yang inya ada syughlan lah, yang inya sibuk mengurusi dunia. Ujar Allah, kada aku penuhi keperluannya, yang selalu kurang-kurang kita. Kada dipenuhi Tuhan, lagi tambah. Kenapa? Karena kada memerhatikan ibadah, karena kada tafarraq di ibadati. Kalau yang orang itu meluangkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan Allahnya, kebutuhannya, kehidupannya, kalau kekayaannya, khususnya hati itu rasa cukup. Bahkan wa amla yadaika rizqan, aku penuhi tangannya itu dengan rezeki. Asalkan ia mau beribadah kepada Allah lawan. Beramal beribadah. Dan makanya kita di dunia ini beribadah, beramal. Kadang menyia-nyiakan waktu. Dan aja pepatah Arab itu, al-waktu nafsun la ta'ud. Waktu itu jadi adalah nafas yang kada bisa kembali berbalik lagi. Waktu kita ni kadang-kadang diulang tidak akan lagi. Ibadah, beramal, yang kadang menyia-nyiakan waktu. Bahkan ulama, orang-orang yang menyia-nyiakan waktu tuh ada beribadah itu asyaddu minal maut, lebih bahaya daripada kematian. Nyanyiakan waktu lebih bahaya daripada kematian. Karena orang yang menyia-nyiakan waktu itu cuma orang menyia-nyiakan waktu itu cuma ini. Orang menyia-nyiakan waktu itu memutuskan lawan Allah.
Orang menyia-nyiakan waktu kosong daripada ibadah itu memutuskan dirinya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang orang mati memutuskan dunia dan isi-isinya. Kalau orang menyia-nyiakan waktu itu memutuskan dirinya dengan Allah dan wadar al-akhirah dan negeri akhirat. Kalau orang yang mati itu memutuskan dirinya itu dari dunia dan isi isi dunia. Nah, hendak memutuskan lawan Tuhan atau memutuskan dunia. Dan makanya dia ulama orang yang yada'atul wabad asyaddu minal maut, menyia-nyiakan waktu kadang diisi dengan ibadah amal, sedangkan sudah sampainya di ibadah beramal tuh disia-siakannya itu lebih berbahaya daripada ingin mati. Bahaya daripada mati. Faqaunuhu qurbaka li hikmati wa radiyaka ahlan laha, dan Allah meridai akan engkau ahlan laha, menjadi ahli ibadah. Orang yang dibarakkan Tuhan dengan ibadah dan amal tuh Allah tuang ridha pula. Nah itu jadi nikmat azimah, nikmat yang paling besar. Dan yang dapat tahu hidayah beramal ibadah tuh kita kawal berkhidmat lawan Allah dengan ibadah dan Tuhan ridha lawan kita, itu adalah nikmat yang paling besar sudah yang diberikan Tuhan lawan diri kita. Nikmatul azimah, nikmat yang paling besar untuk diri kita pribadi sendiri. Tapi nikmat yang paling besar diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah wujudnya Nabi Muhammad di alam dunia. Itu bagi seluruh alam. Tapi kalau untuk diri pribadi, diri kita, nikmat yang paling besar itu adalah ini, diberikan Allah hidayah taufik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi dicari nikmat yang lain. Bilanya sudah kita tahu beribadah, nyaman beribadah, beramal, nikmat yang luar biasa. Biar berduit juga banyak, nyaman lagi kan. Kadang-kadang orang yang beribadah, beramal ke depan duitan. Jadi Tuhan dia menjanjikan di orang beribadah sugih. Nah, gitu. Ada sampai lagi biar mati. Hanya kalau sampai berpikir itu artinya orang yang sugih itu kan perlu banyak harta, banyak pengumaan, banyak turihan, merasa cukup pemberian Tuhan tuh sugih sudah. Mudah-mudahan kita sugih keadaan di dunia sugih akhirat, jangan sugih gini. Nikmat azimah minhu ilaika, daripadanya atas engkau, itu nikmat yang paling besar. Nah kemudian lagi jazir thumma dzakara jazaan akhar mu'ajjalan, ada lagi jazir Sayyidina Athaillah nih, beliau menyebutkan balasan-balasan Allah bagi orang yang beribadah disegerakan di dunia. Apakah itu hujan sudah api hangat sudah itu tidak? Dan kita seberakan selamat dunia akhirat. Segala dosa kesalahan kita diampuni Allah, dosa orang tua kita ini anak selalu kita dapat ampunan oleh batin. Hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat kita berikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah ilmu ibadah sampai akhir hayat, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ada